Good evening, everyone. I'm warm welcome to all the RMB members and thank you for being here today. This is Srikanth KVNR, my father Narasimha Garu is a businessman, my mother Seshreka, homemaker, my wife Sirisha Rani is handling the digital marketing operations in our company. We blessed two children, Jignesh and Kovita. Why I am talking about family in business meeting? Because behind every success business person, there is always strong support from the family. I am currently operating 3 companies, Srikanth Industries, Srikanth Floor Industries and Srikanth Exports and Imports. Our plant is located in Elite Industrial Estate, Sorampalli. I was started my business Srikanth Industries in 2008 at a basic level with an annual turnover of just 3 lakhs. Over the year, the company has grown step by step and today it has reached a turnover of 50 crores. Thank you. Providing employment to 110 members. To achievement was possible only with the support and hard work of our team members. Srikanth Industries deals with rice, basmati rice, pulses, flours. Srikanth Floor Industries deals with flours, spices, spice powders and dry fruits. Srikanth Exports and Imports focus exclusively only on export related trade. We are supplying to Reliance, DMart, across the South India. In general trade, we are serving our brand to 500 to 1000 wholesale customers in domestic market. On exports, we are supplying our goods to Dubai, Australia, UK. We are doing all brands and private label also. We have serving certification of 9001-2008, IEC, FSSAI, EPIDA, Spice Board, JET certification, etc. In terms of procurement, we have worldwide connections for sourcing raw material, selection of quality. We have own standard operation procedures to ensure constance and quality in every step. We all assure you the quality control to adopting the good manufacturing procedures and hazard analysis and critical control points. We are mainly in third-party pest control team to regularly monitoring the safety standards. Business development, logistics, export trade and transport are handling to the separate team. We are also having 24/7 supporting consumer satisfaction in our main goal. And the key to our growth, we provide jobs to many young people and support farmers and giving the fair price for their procedures. Our strength are good quality standards, QC team, accountability, affordable price, wide range of products, good supply chain management, good customer relationship, feedback and quick compliances. As part of our social responsibility, we supported the Chief Minister Relief Fund during the Vijayawada floods. Our contribution helps with emergency relief, rehabilitation and essential support for the affected families. Thank you. ఇంకొక విషయం అండి, నేను ప్రజెంట్ నా ఎడ్యుకేషన్ డిగ్రీ చిన్నప్పుడే అయిపోయింది. బట్ నాకు ఈ ఆస్ట్రాలజీ మీద ఇంట్రెస్ట్ కొత్తగా స్టార్ట్ అయ్యి నేను ఫైనాన్షియల్ ప్రాస్పెక్ట్ ఇన్ బిజినెస్ అండ్ ప్రొఫెషన్ మీద ప్రజెంట్ నేను థీసిస్ రాస్తున్నాను. పిహెచ్డి ఇంకా ఎండ్ టైంలో ఉందన్నమాట. నేను మాస్టర్స్ కంప్లీట్ చేశాను, దానిలో బేసిక్స్ మాస్టర్స్ కంప్లీట్ చేసి ఇంకా ఫైనల్గా దీనిలో వస్తున్నాను. ఇది అడిషనల్ సర్టిఫికేషన్ అండ్ అడిషనల్ నా లైఫ్లో ఒక కొత్త ఇది జరిగిందన్నమాట. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. దిస్ ఇస్ మై ప్రజెంట్ థీసిస్ అయిపోయిన తర్వాత చెప్తానండి. అండ్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ చార్జబుల్ అండి. బేసిక్గా నేను బిజినెస్ ఓరియంటెడ్ పర్సన్ అండి. నేను బిజినెస్లో చూసుకునేది కానీ ఇట్స్ ప్రొఫెషనలైజ్డ్గా తీసుకోవట్లేదు అనమాట. జస్ట్ సజెస్టబుల్గా అంటే ఇంకోటి ఏంటంటే నేను సైకలాజికల్ సంబంధించిన కొన్ని కోర్సెస్ కూడా చదివాను నేను. అంటే మనం ఏం చెప్తామంటే బేసిక్గా ఒక పర్సన్ వచ్చిన తర్వాత రేపు పొద్దున్న తనకి ఒక నెగిటివ్ జరుగుతుంది అని చెప్పడం కూడా తనని ఒక ఎంకరేజ్ చేస్తూ దాన్ని డెవలప్ చేస్తూ పంపించాలనేది నా ఉద్దేశం. ఇది జస్ట్ ఓన్లీ అంటే ఒక హాబీ లాంటిది. ఆస్ట్రాలజీ అనేది బేసిక్ ఏంటంటే ఒక మూఢనమ్మకాలు ఇలాంటివి కావండి. ఇది సైన్స్ అనమాట. ఇది సైన్స్ ప్రూవ్ అయింది కూడా. బేసిక్గా మనం ఇది చూసామంటే కరెక్ట్గా ఈ టైంకి ఇది జరుగుతుంది అంటే జరుగుతుంది గ్యారెంటీగా. అయితే యాక్యురేట్ టైం లేకపోతే మనం దాన్ని అండ్ బయట కూడా చాలామంది దాన్ని అవతల వాళ్ళ భయాన్ని యూజ్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు, రకరకాలు ఉంటారు అనమాట.
అండ్ ఇది మనకి పురాతనమైన ఎంతోమంది యోగులు వీళ్ళందరూ ప్రిపేర్ చేసిన కాన్సెప్ట్ ఇది. కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ మనకి ఏంటంటే ఆ ట్రెడిషనల్ స్టైల్ డిగ్రీ సో ఒక డాక్యుమెంటేషన్స్ ఒక క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవ్వకపోవటం వల్ల అది మనకి వెనకబడిపోయింది. మనకి ఆయుర్వేదం ఉంది, చాలా మంచిది, దానిలో ఎటువంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు. కానీ మనకి వాడుకలో దాన్ని ప్రూవ్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ లేవు. అందువల్లే అది వెనకబడింది. లేకపోతే మనకి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్తో ఈ బాధలే ఉండేవి కావు. హాబీ కింద చేద్దాం అనుకున్నారా, ప్రొఫెషన్ కింద చేద్దాం? హాబీ కిందేనండి, ప్రొఫెషన్ కాదు. ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు మీరు? ఇది నేను 2017 నుంచి స్టార్ట్ చేశాను. ఎప్పటి నుంచి చెప్తున్నారా? నో నేర్చుకుంటాను. ఐఎమ్ స్టూడెంట్. ఇంకా ఎప్పుడు అవుతుంది? నేను మాస్టర్స్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు నేను చేసేది స్పెషలైజేషన్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్. ఉద్యోగ పరంగా కానీ వ్యాపార పరంగా కానీ ఎంత ఎర్న్ చేస్తాడు అనేది. ఎర్నింగ్స్లో చాలా రకాలు ఉంటాయి. మన ఫోర్ ఫాదర్స్ నుంచి ప్రాపర్టీస్ మీద ఎర్నింగ్ ఉంటుంది, లేకపోతే మనకి వేరే అసెట్స్ నుంచి ప్రాఫిట్స్ వస్తాయి. బట్ కానీ ఇప్పుడు మనం ఈ లైఫ్లో ఏది ఎర్నింగ్స్ అనేది మనం కష్టపడి మనం ఏం చేస్తాం అనేది నేను చేస్తున్న సబ్జెక్ట్. ఏమండి చెప్తాను, ఏముందండి. ఎప్పుడైనా ఫోన్ చేయొచ్చు సార్ మీరు. చాలా బాగుంటుంది సార్, మీరు నవ్వినంత బాగుంటుంది. ఎస్, బేసిక్గా నేను అంటే లోవర్ క్వాంటిటీ అంటే మినిమం 3 మెట్రిక్ టన్స్ అయితేనే చేయగలుగుతానండి నేను. బేసిక్గా మా దగ్గర 100 టన్స్ కెపాసిటీ పర్ డే ప్రొడక్షన్.